Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal wal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah, pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi sajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 24 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 18 Mei 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 136 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 4 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, hanya seorang saja yang masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan, manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan saja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada ketika ini, seramai 101 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan kuarantin ialah seramai 2,578 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 193 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 17,414 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak merasa selesa dan leka dengan pengurangan langkah-langkah sekatan yang telah dimulakan. Walaupun jangkitan COVID-19 di negara kita adalah dalam keadaan terkawal, namun kita masih dalam ancaman wabak tersebut. Dari itu, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk terus berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengikut nasihat-nasihat dari pihak kerajaan seperti tidak mengunjungi tempat-tempat ramai orang, mengamalkan penjarakan fizikal di mana saja berada dan tidak membawa warga emas dan anak damit keluar dari rumah jika tidak diperlukan. Orang ramai yang mempunyai risiko tinggi adalah disyorkan untuk menggunakan penutup muka, dan bagi yang tidak atau kurang sihat untuk tidak keluar rumah kecuali atas sebab-sebab tertentu sahaja. Ini adalah di samping sentiasa mengamalkan kebersihan diri bagi mengelakkan kemungkinan penularan jangkitan terjadi. Kita tidak mahu sinar jangkitan penularan semula berlaku ataupun di mana kita perlu memperketatkan semula sekatan-sekatan yang telah dilaksanakan. Di sini, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk menutup serta mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana premis dan restoran-restoran, terutama sekali gerai-gerai yang tidak mematuhi peraturan. Tindakan undang-undang juga akan diambil ke atas orang ramai yang tidak mengindahkan atau melanggar peraturan dan arahan yang telah ditetapkan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.mh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth ataupun healthinfo.gov.bn. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sama-samalah kita mempertingkatkan amal ibadah kita di penghujung Ramadan ini dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada semua pesakit, terutama sekali yang masih berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan, dan agar negara Brunei Darussalam sentiasa terlindung dari wabak COVID-19 ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah
Kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Halal Agama, Majlis dan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa semua masjid, surau dan balai-balai ibadat di negara ini akan dibuka semula bermula pada hari Jumaat 29 hari bulan Mei 2020, iaitu untuk sembahyang fardu Jumaat sahaja. Manakala bagi sembahyang fardu 5 waktu masih belum dapat dijalankan. Bagi tujuan tersebut, Majlis Ugama Islam Brunei telah bersidang pada hari Sabtu 16 hari bulan Mei bagi menghalusi persiapan-persiapan penggunaan masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat untuk dibuka semula, iaitu dengan mengambil kira ketiadaan kecemasan yang berbangkit dan juga mengambil kira keterangan daripada Kementerian Kesihatan dan nasihat dari segi hukum syarak. Keputusan majlis itu telah disembahkan ke hadapan Majlis ke bawah Dunia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wa Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Baginda telah memperkenankannya. Pembukaan masjid, surau dan balai-balai ibadat akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 4 tahap. Tahap pertama akan berjalan selama 2 minggu, merangkumi 3 kali Jumaat, iaitu pada 29 hari bulan Mei, 5 hari bulan Jun dan 12 hari bulan Jun. Apabila tiada berlaku sebarang kes-kes jangkitan pada tempoh tersebut, perkiraan akan beralih memasuki tahap kedua, iaitu termasuk penggunaan untuk sembahyang fardu 5 waktu dengan beberapa peraturan yang ditetapkan. Antaranya, masjid akan dibuka 10 minit sebelum azan dan ditutup 10 minit selepas selesai sembahyang berjemaah, di samping memenuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita akan menggunakan aplikasi BruHealth sebagai sistem kawalan bagi menentukan tahap kesihatan seseorang untuk bersembahyang di masjid. Tata cara penggunaannya adalah sebagaimana yang telah diberikan dan akan ditayangkan lagi selepas ini oleh Kementerian Kesihatan. Sementara pemberitaan seterusnya yang berupa dari Jabatan Hali wal Masjid Kementerian Halal Agama ialah panduan sembahyang berjemaah dalam di masjid bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sedikit masa lagi ia juga akan diberikan. Dalam pada itu, untuk melancarkan kehadiran dan mengelakkan dari jangkitan, orang ramai adalah dikehendaki untuk berwudu dari rumah, membawa sejadah sendiri dan memakai pelitup muka atau mask. Mana-mana orang yang berisiko tinggi yang telah ditentukan lebih awal melalui aplikasi BruHealth dengan kod warna yang ditentukan adalah tidak payah pergi ke masjid. Begitu juga kanak-kanak berumur di bawah 15 tahun dan orang perempuan adalah juga tidak dibenarkan pada tahap pertama, kedua dan ketiga. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dapat merancang untuk membuka semula masjid, surau dan balai-balai ibadat, dan insya-Allah juga akan menyampaikan hajat dan niat murni kita untuk ke masjid bagi menunaikan ibadat sembahyang fardu Jumaat mulai 29 hari bulan Mei nanti, setelah beberapa Jumaat ianya ditinggalkan berdasarkan keadaan yang tidak mengizinkan
oleh adanya wabak COVID-19 dan berdasarkan hukum syarak, iaitu adanya uzur syar'i sebagaimana yang difatwakan oleh Mufti Kerajaan dalam fatwa bilangan 202/2020. Dalam hubungan ini, marilah kita memahami keadaan sebenar yang telah berlaku dengan insaf. Walaupun kita akan mula menggunakan semula masjid, kita hendaklah terus berwaspada. Berwaspada untuk mengelakkan jangkitan yang tidak terkawal. Terutamanya, kita hendaklah mematuhi peraturan-peraturan ke masjid dalam tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat nanti. Mudah-mudahan kita ni akan dapat melalui tahap-tahap ini dengan sempurna, dengan selamatnya, hinggalah masjid, surau dan balai-balai ibadat dapat dibuka semula seperti biasa dan berfungsi, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini ada sudah cara untuk menghadiri sembahyang fardu Jumaat semasa wabak COVID-19. Auda hanya perlu menggunakan aplikasi mobile BruHealth. Dengan BruHealth, Auda boleh memeriksa kelayakan Auda untuk menghadiri sembahyang fardu Jumaat. Aplikasi ini akan menunjukkan kelayakan Auda dengan penggunaan kod fardu Jumaat. Pilih bahasa yang Auda inginkan. Tekan tab sembahyang fardu Jumaat dalam aplikasi ini. Langkah pertama, pendaftaran untuk mendapatkan kod fardu Jumaat. Baca arahan dengan teliti dan tekan teruskan. Langkah kedua, pilih pemohon untuk didaftarkan. Auda juga boleh mendaftar untuk ahli keluarga. Langkah ketiga, isikan maklumat pemohon. Langkah keempat, hantar dan buat pengakuan. Langkah kelima, kod fardu Jumaat didedahkan. Warna-warna kod termasuk hijau, kuning, merah, biru dan ungu. Kod hijau, Auda boleh menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Auda perlu memilih senarai masjid yang tersedia. Kod kuning, Auda tidak dibenarkan menunaikan sembahyang fardu Jumaat buat masa ini, tetapi akan dibenarkan pada satu masa yang akan ditetapkan. Auda tidak dibenarkan menunaikan sembahyang fardu Jumaat sama sekali jika warna kod fardu Auda adalah merah, ungu atau biru. Kod fardu Jumaat Auda perlu dikemaskini setiap hari. Sila imbas kod QR yang telah disediakan bila Auda tiba di masjid yang telah ditetapkan. Selamat menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pehin, Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Soalan buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk, dengan kadar jumlah situasi jangkitan sekarang, beberapa organisasi dan jabatan sudah mula melakukan aktiviti seperti biasa dengan SOP atau BCP yang tertentu.
Namun adakah kementerian mempunyai perancangan untuk membenarkan pusat-pusat daycare untuk dibenarkan buka seperti biasa? Okey, terima kasih. Pusat daycare ni adalah di bawah Kementerian Kebajikan Belia dan Sukan. Tapi dalam ada perundingan dengan menteri-menteri baru-baru ni, buat masa ni belum pulang tu. Masa ni what we call level 1 atau fasa 1. So daycare belum lagi dibuat buat masa ni. Soalan yang kedua Yang Berhormat Datuk. Alhamdulillah kementerian telah membuat pelbagai usaha dalam menangani penularan jangkitan COVID-19 termasuklah dengan memperkenalkan aplikasi Blue Health. Tentang aplikasi ini Yang Berhormat Datuk, dalam video sebentar tadi ada menyatakan pengguna boleh mendaftarkan nama keluarga, namun soalannya, adakah satu nama yang didaftarkan boleh digunakan pada telefon bimbit yang lain? Contohnya, jika saya mendaftarkan nama ibu saya di telefon bimbit saya, tapi adik-beradik yang lain ingin membawa ibu ke tempat lain, adakah boleh untuk adik-beradik mendaftarkan nama tersebut pada telefon bimbit yang lain sedangkan sudah berdaftar di bawah telefon bimbit saya? Mohon pencerahan tentang perkara ini. Itu dibolehkan. Kod itu ditujukan khas untuk orang punya badan punya nama lah, not the phone itself. Dan yang terakhir Yang Berhormat Datuk, dalam sidang media sebelum ini dinyatakan mereka yang makan dalam restoran diarahkan untuk mengimbas atau scan QR code. Namun adakah perkara yang sama juga dimestikan kepada mereka yang membuat takeaway? Yang membuat takeaway masa ni digalakkan dulu. And ini pun is a new norm lah. Mungkin mengambil masa untuk orang membiasakan dirinya dengan keadaan ni. Jadi we really recommend for takeaways to do that juga. Bukan takeaway saja, all premises including government buildings and things like that. Seperti yang kita lihat di sini pun, kalau masuk di sini ada QR code-nya kan. So ini seperti saya nyatakan, this the new norm and hopefully kalau mudahan indah, but kalau ada terjadi apa-apa, ianya akan sangat memudahkan Kementerian Kesihatan untuk membuat contact tracing dan sebagainya. Okay, terima kasih Yang Berhormat. This is James from Borneo Brutin. Good afternoon, Yang Berhormat Pihin, Yang Berhormat Datuk. My question is for the Minister of Health. After 2 days of easing restriction in restaurant, sports facility as well as market, is Datuk satisfied with the current progress of business and people complying with the guidelines? Okay, terima kasih. Majority of people kebanyakan very good dengan mengikut apa-apa saranan yang telah diberikan. Walau bagaimanapun ada segelintir orang ramai yang tidak berapa mengindahkan apa jua saranan ni, termasuk certain vendor juga. Satu ditekankan dalam penyataan saya baru-baru ini, mana-mana premis ataupun gerai yang dah mengikut apa jua arahan atau peraturan itu, Kementerian Kesihatan terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menutup premis-premis tersebut kalau ia masih jua anda mau mengikut apa jua saranan yang diberikan. Dan orang ramai, orang tani kalau yang menggagahi itu juga pun mau, we akan mengambil tindakan undang-undang. Is there any spot check for the premises? Yeah, we are doing it, but we don't tell you when. Thank you, Yang Berhormat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat PN, Yang Berhormat Datuk, Kaula Rasidah from The Scoop. Soalan ini adalah untuk Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat PN, kalau minta pencerahan mengenai penggunaan Blue Health App untuk masjid sembahyang Jumaat nanti. Yang Berhormat PN, bilakah option untuk meregister apply for the permit will be made available on the app? Ya, kalau yang setakat dipahamkan kepada majlis pada hari itu ialah setiap
aplikasi atau apa nama itu validity permohonan atau keadaan ketaniah adalah dalam 24 jam atau 12 jam. Jadi untuk lebih lanjut perkara ini tentulah di pihak kesihatan lebih dapat menjelaskan bila sepatutnya. Yang jelas sudah setiap hari mesti diupdate. Jadi permohonan ke masjid boleh di-booking untuk beberapa hari lebih awal. Membooking masjid mana? Memilih masjid boleh ditempah lebih awal. Tetapi ke status kesihatan diri mestilah diupdate tidak kurang daripada 12 jam sebelum ke masjid. Itu yang dapat dipahamkan. Okay, saya menambah sikit saya kali Yang Berhormat Pina. So seperti yang Berhormat Pina nyatakan, ia boleh dibook beberapa hari sebelum hari Jumaat atau misalnya hari Jumaat, hari Isnin sudah ia boleh membook, menyatakan masjid mana ia mau pergilah. Dan untuk yang menghadiri sembahyang Jumaat, hari Jumaat tu ia mesti membuat self assessment formnya lah. Okay? Ataupun and then lepas yang menghadiri sembahyang Jumaat tu, hari-hari selepas itu ia mesti mengisi tu. Kalau ada orang dah mengisi, next time ia apply untuk sembahyang Jumaat mungkin dah dibenarkan. Okay. Soalan seterusnya Yang Berhormat PN dan Yang Berhormat Datuk, dalam 2 minggu yang lalu semasa ada Yang Berhormat PN ada buat announcement mengenai pembukaan masjid ini, ada juga mengatakan mungkin beberapa measures will be taken seperti menyimpan security guards di kawasan masjid untuk mengawal crowd control. Adakah ini masih dalam perancangan Yang Berhormat PN? Yang maksudnya security di masjid untuk mengawal crowd control. Ya, ini bukan saja, artinya bukan ini Blue Health ini satu aplikasi yang baru, yang terbaru ni. Langkah-langkah panduan kesihatan yang biasa tu yang sudah dikehendaki untuk dilakukan akan terus dilakukan. Artinya Blue Health untuk menentukan kemasukan ke sana dan apabila masuk mesti sanitizing tangan dan suhu badan pun dikenakan juga. Dan kerana itulah tadi disebutkan jemaah diperlukan membawa sejadahnya sendiri, berwudu dari rumah. Semuanya ini adalah selari dengan panduan-panduan untuk mengelakkan kemungkinan jangkitan dan sebagainya. Tadi Yang Berhormat PN ada mengatakan mengenai 3 kali Jumaat dan untuk fasa pertama ya, sekiranya tidak ada sebarang kes baru dalam 3 minggu itu akan di fasa kedua. So apakah ada rasional di sebalik 3 minggu itu Yang Berhormat PN? Rasionalnya tahap-tahap ini adalah rasional daripada kesihatannya. Okay. Yang Berhormat mungkin lebih menjelaskan tadi, tapi yang dapat dipahamkan kepada majlis tahap-tahap itu ialah untuk mengetahui apa situasi yang berbangkit setelah 2 minggu 14 hari ya. Maknanya 14 hari itu akan kita mengetahui ada sebarang jangkitan atau tidak. Setelah 2 minggu, setelah 14 hari maknanya itu. Okay. Kalau baru sehari 2 mungkin belum dikira. Jadi kalau dapat dijelaskan lagi oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat PN. Jadi apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat PN itu memang benar. 14 hari itu satu incubation period. Okay. So dalam satu incubation period itu tadi melihat nanti kalau ada penularan atau tidak atau sebaliknya. Kalau tidak ada baru tadi beralih ke fasa kedua dan sebagainya. So 2 minggu itu is because of one incubation period lah. Okay. Terima kasih Yang Berhormat PN. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat PN, Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.